all tech lanes. So in the last class, I have discussed what I am going to deal in analog electronics, right? So the topics that I am going to discuss in analog electronics that I have discussed in the last class, right? So as I have said in the last class, that I will start AC analysis of BJT from this lecture. Okay, so directly we'll move on to AC analysis, since DC analysis అనేది మనం ఆల్రెడీ EDC లో చూసాం, right? So AC analysis of BJT అనేది we will analyze here in analog electronics. So after AC analysis of BJT, AC analysis of MOSFET followed by op amp, followed by timer and oscillators, we will finish off analog electronics. Okay, so AC analysis of BJT అనేది పర్ఫెక్ట్ గా గ్రిప్ రావాలంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. సో EDC లో DC analysis of BJT పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చి ఉండాలి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నెట్వర్క్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చి ఉండాలి. ఇవి రెండు కనుక పర్ఫెక్ట్ గా వస్తే సో AC analysis of BJT అనేది విల్ బి వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో చిన్న చిన్న టిప్స్ అంటే అసలు ఏసీ హైబ్రిడ్ బై మోడల్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి, ఆ పారామీటర్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది కొంచెం చిన్నగా తెలుసుకుంటే సో దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, సో బిలో మీ, రైట్? So let's start. So keep the heading unit number 1, AC analysis of BJT. Okay, AC analysis of BJT. So how we analyze the system when AC sources are connected. ఇప్పుడు వరకు మనం ఓన్లీ DC సప్లైస్ చూసాం. ఎప్పుడు AC ఇన్పుట్ కానీ AC అవుట్పుట్, AC సైడ్ కానీ అసలు ఏది మనం చెక్ చేయలేదు. కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్ అసలు లేవు, కెపాసిటర్స్ కానీ ఏమీ లేవు, రైట్? we have seen only the DC analysis, right? సో DC analysis కాకుండా AC సోర్సెస్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఎలా ఫాలో అవ్వాలనేది ఈ యూనిట్, రైట్? So first point, write the definition of amplifier. So okay, so AC analysis of BJT is nothing but BJT as an amplifier, right? Isn't it? So amplify cheyadanike kada mana AC signal ichedi in general ga, right? So majority cases lo. So first note the definition of amplifier. Okay, so nenu dictate chestanu. So note cheskondi, meer ganaka note prepare chestunnatayite you can note it down. Okay, so the amplifier is an electronic circuit. So an amplifier is an electronic circuit which improves the or which increases the, okay, amplifier is an electronic circuit which improves or increases the voltage level of input signal, but it should not disturb frequency and phase of the input signal. That is very very important, right? So amplifier ante input weak signal యొక్క amplitude అంటే voltage ని మాత్రమే పెంచుతుంది, దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని కానీ దాని యొక్క ఫేజ్ ని మాత్రం ఎప్పుడు అన్డిస్టర్బ్డ్ గా ఉంచాలి. ఓకే, సో రిమెంబర్ దోస్ 2 పాయింట్స్. ఓకే, సో ది amplifier is a device which will improves the voltage level of input signal, but it should not disturb the frequency and phase of that signal. Okay, that is very important point of an amplifier. Okay, so that's the first point. Okay, so if you see an amplifier, just we can see the block diagram over here. So if let us suppose this is an amplifier, let us suppose we have given input x of t. So definitely the output y of t we will get it, and that output will be equal to k into x of t. Okay, so ఇక్కడ నేను t కి ముందు k రాయలేదమ్మా. ఓకే, మీరు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వేసినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీలో చేంజెస్ రావడానికి నేను ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఉంచాను. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ నేను డిస్టర్బ్ చేయలేదు. ఇక్కడ ఎక్కడ నేను +5 అనేది ఏం పెట్టలేదు, అంటే ఫేజ్ కూడా డిస్టర్బ్ కాలేదు. ఓకే, సో ఫ్రీక్వెన్సీని ఫేజ్ ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ని మాత్రమే డిస్టర్బ్ అయిన ఇంక్రీజ్ చేసే దాన్ని ఏమంటామంటే యాంప్లిఫైర్. అని గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎప్పుడైనా సరే మోడ్ కే షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆల్వేస్. సో కొంతమంది డౌట్ సార్ k less than 1 ఉండకూడదా సార్? ఉండొచ్చు. సో k less than 1 ఉండటం వల్ల అసలు దానికి మీనింగే లేదు, right? So because we are discussing AC analysis, that is BJT as an amplifier. Amplifier అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అదే నువ్వు k కనుక less than 1 తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఫర్ సపోజ్ ఇన్పుట్ టు మాక్సిమం వోల్టేజ్ 2 volts అనుకోండి, మీరు సిస్టమ్ గెయిన్ 0.5 తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి ఏమైంది? 0.5 into 2 it will become 1. 2 లో ఉండాల్సిన వోల్టేజ్ 1 కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్స్ నాట్ అన్ యాంప్లిఫైర్, రైట్? సో కాబట్టి కంపల్సరీ ఒక ట్రాన్సిస్టర్ అనేది యాంప్లిఫైర్ గా వర్క్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా మోడ్ కే షుడ్ బి లైక్ గ్రేటర్ దెన్ 1. అండ్ ఎస్, కే నెగిటివ్ ఉండొచ్చు. ఓకే, కే నెగిటివ్ ఉండొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో కాబట్టి కే నెగిటివ్ ఉన్నా కానీ అది యాంప్లిఫైర్, కాకపోతే ఇన్వర్టెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ అన్ యాంప్లిఫైర్ వస్తుంది. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి? యాంప్లిఫైర్ అనేది ఒక డివైస్, అది ఇన్పుట్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ని పెంచుతుంది కానీ ఫ్రీక్వెన్సీని ఫేజ్ ఎటువంటి డిస్టర్బ్ చేయదు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆ కే ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 1. అండ్ మోడ్ కే అంటే కే పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఉండొచ్చు. ఓకే, అంతేగాని -1 to 1 ఉండకూడదు. అంటే -1 నుంచి 0 లేదా 0 to 1 అంటే 0 అంటే 1 కంటే తక్కువ ఉండకూడదు. ఉంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా యాంప్లిఫైర్ అది అటెన్యూయేటర్ అవుతుంది. ఓకే, సో కాబట్టి అది గుర్తుంచుకోండి. మోడ్ కే షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 1. కే అనేది పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఉండొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. పాజిటివ్ ఉంటే యూ విల్ హ్యావ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్. కే కనుక నెగిటివ్ ఉంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్. అంటే ఇన్పుట్ ఫర్ సపోజ్ మీరు ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ యూ విల్ హ్యావ్ లైక్ దిస్, రైట్? సో ఇది 2 అనుకోండి, ఇది -2 అనుకోండి. సో దీని ఒక యాంప్లిఫైర్ కి ఇచ్చారు. ఆ యాంప్లిఫైర్ యొక్క గెయిన్ వచ్చేసరికి -2 అనుకోండి సింపుల్ గా. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? యూ విల్ బి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కాకపోతే ఇన్వర్టెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ వస్తుంది. ఓకే, పాజిటివ్ ఉన్న చోట నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్, ఆ నెగిటివ్ ఉన్న చోట పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 180 degrees అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ ఆబ్వియస్లీ, రైట్? సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ బికమ్ +4
I mean, what we call it, this will become -4 and this will become +4. Okay. So the amplifier will increase the input voltage level of the input signal, but it should not disturb the frequency and phase. Okay, so that's the first and foremost point you need to remember. And second thing is nothing but the amplifier gain should be always greater than 1. It might be positive or negative. If K is less than 1, mod K is less than 1, so definitely the amplifier will not behave as an amplifier, it behaves as an attenuator. If K is greater than 1, that means plus K is positive and it's greater than 1, so then automatically it will behave as an non-inverting amplifier. And if K is less than -1, అంటే -1 కంటే తక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్ అప్రూవ్డ్ యాంప్లిఫైర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది, కాబట్టి ఇన్వర్టెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ ది యాంప్లిఫైర్ కింద వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ విల్ బి ద సెకండ్ పాయింట్. నెక్స్ట్, నోట్ డౌన్ ద థర్డ్ పాయింట్. ఓకే, నోట్ డౌన్ ద థర్డ్ పాయింట్. Third point. So the third point is nothing but for transistor or for BJT to behave as an amplifier, it should be operated in active region. That is very, very important. మనకు 4 regions ఉన్నాయి. Okay, so what is the 4 regions? Saturation, cutoff, active and reverse active. So saturation అంటే 2 ఫార్వర్డ్ బయాస్, ఎమిటర్ జంక్షన్, కలెక్టర్ జంక్షన్ 2 ఫార్వర్డ్ బయాస్ సాచురేషన్ అయితే. సో కట్ ఆఫ్ అయితే 2 రివర్స్ బయాస్ లో ఉన్నట్టు. సో ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఎమిటర్ జంక్షన్ ఫార్వర్డ్, కలెక్టర్ జంక్షన్ రివర్స్ ఉంటే యాక్టివ్ రీజియన్, ఎమిటర్ జంక్షన్ రివర్స్, కలెక్టర్ జంక్షన్ ఫార్వర్డ్ అనుకుంటే రివర్స్ యాక్టివ్. సో సాచురేషన్ కట్ ఆఫ్ లో ఒక ట్రాన్సిషన్ స్విచ్ లా యూస్ చేస్తాం, అదే యాక్టివ్ రీజన్ లో అయితే ట్రాన్సిషన్ యాంప్లిఫైర్ గా యూస్ చేస్తాం. సో ఇదంతా నేను ఈడీసీ లో చెప్పాను. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఫర్ ట్రాన్సిస్టర్ టు బిహేవ్ యాజ్ అన్ యాంప్లిఫైర్, సో డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ వర్క్ ఇన్ what active region. Okay, that is very important point. Next, note on the fourth point. For the BJT to behave as an amplifier, the input output characteristics should be linear. For the transistor to behave as an amplifier, the input output characteristics should be linear. Okay, so this is very, very important point. And ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇంకో కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఏంటంటే, మీకు ఏం చెప్పారు ఫోర్త్ పాయింట్. సో ఒక బీజేటీ అనేది ఒక ట్రాన్సిస్టర్ లో ఒక యాంప్లిఫైర్ గా వర్క్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లీనియర్ గా ఉండాలని చెప్పాం. సో కానీ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసుగా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయో. సో లెట్ us suppose this is nothing but V input and let us suppose this is nothing but output. It might be current or voltage. Okay, so మనకు తెలుసు ఎలా ఉంటుంది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిమిలర్ టు డయోడ్ బిహేవియర్. ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్, రైట్, ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సార్ మీరు ఏమన్నారు, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లీనియర్ గా ఉంటేనే బీజేటీ అనేది యాంప్లిఫైర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు. కానీ అసలు బీజేటీ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నాన్ లీనియర్. సో అసలు నాన్ లీనియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అసలు యాంప్లిఫైర్ గా ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, లీనియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సాటిస్ఫై చేయట్లేదు కాబట్టి. దట్స్ ద కామన్ డౌట్ దట్ షుడ్ అరైజ్ ఇన్ యూ, రైట్. సో కానీ ఇక్కడ నాన్ లీనియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి, కానీ మనం ఏమని చెప్తున్నాం, యాంప్లిఫైర్ గా వర్క్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఖచ్చితంగా లీనియర్ లో ఉండాలని చెప్తున్నాం. కానీ ఆ కాన్సెప్ట్ మనం ఎలా సాటిస్ఫై చేస్తామంటే, మనం ఓన్లీ ఒక స్మాల్ పోర్షన్, సో మనం ఒక స్మాల్ పోర్షన్ కన్సిడర్ చేస్తాం, ఓన్లీ స్మాల్ పోర్షన్. ఒక స్మాల్ పోర్షన్ అప్రాక్సిమేట్ గా ఏ ఫామ్ లో ఉందామో ఇట్ ఈస్ ఇన్ లీనియర్, రైట్. మనకి ఓవరాల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నాన్ లీనియర్, ఓకే. కానీ మనం ఒక స్మాల్ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఆ స్మాల్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో అది ఖచ్చితంగా లీనియర్ అయి ఉంటుంది. ఆ రీజియన్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఆపరేటింగ్ పాయింట్. మనం ఏదైతే VC/IC కదా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఏదైతే ఆపరేటింగ్ పాయింట్ ఉంటుందో ఆ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ ని బేస్ చేసుకొని వి విల్ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ పోర్షన్. ఆ స్మాల్ పోర్షన్ అనేది మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది, లీనియర్ గా విజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి. సో డెఫినెట్ గా ఈ రీజియన్ లో మనం ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైర్ గా వర్క్ చేయొచ్చు. అందుకే మీరు చూసినప్పుడు ఏసీ అనాలిసిస్ ఆఫ్ బీజేటీ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా స్మాల్ సిగ్నల్ అనాలిసిస్ అంటూ ఉంటారు. ఏంటో స్మాల్ సిగ్నల్ అనాలిసిస్, మనం లార్జ్ సిగ్నల్ అనాలిసిస్ తీసుకుంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లీనియర్ కాదు. మనం ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైర్ వర్క్ చేయొచ్చు, బట్ దట్స్ డిఫరెంట్. ఓకే, మనం జనరల్ గా ఒక బీజేటీని యాంప్లిఫైర్ గా వర్క్ చేయించాలంటే అది ఖచ్చితంగా it should have the small signal analysis. అంటే మనం ఒక స్మాల్ రీజియన్ లో మాత్రమే అప్రాక్సిమేట్ గా అది లీనియర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం డెఫినెట్ గా దాన్ని మనము యాంప్లిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దట్. సో ఈ రెండు కేసెస్ లో ఈ రెండు పాయింట్స్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే, సో మీరు ఒక ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనేది ఇలా తీసుకుంటే సో ఆటోమేటిక్ గా మీరు అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో అవుట్పుట్ లో డెఫినెట్ గా యూ విల్ హ్యావ్ యాంప్లిఫైడ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్. ఓకే, సో నేనేం చెప్పాను, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది లీనియర్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒక బీజేటీ యాంప్లిఫైర్ గా వర్క్ చేస్తుంది. సో ఒక బీజేటీ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నాన్ లీనియర్ కాబట్టి అయినా కానీ యాంప్లిఫికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, మనం ఓన్లీ స్మాల్ పోర్షన్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. దట్ స్మాల్ పోర్షన్ విల్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ లీనియర్ ఇన్ షేప్. సో దట్ ఈస్ వై ద బీజేటీ క్యాన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ అన్ యాంప్లిఫైర్ ఓన్లీ ఇన్ a small portion that we have considered. Hence the analysis of BJT is said to be small signal analysis. Okay, so that is very, very important point and you should remember that. Okay, so final conclusion ఏంటి, సో ఒక ట్రాన్సిస్టర్ అనేది యాంప్లిఫైర్ గా వర్క్ చేయాలంటే సో డెఫినెట్లీ we will use స్మాల్ సిగ్నల్ అనాలిసిస్. ఓకే, ఒక స్మాల్ పోర్షన్ అప్రాక్సిమేట్ గా లీనియర్ అని అజమ్ చేసుకుంటాం. సో ఆటోమేటిక్ గా లీనియర్ అనాలిసిస్ ఉంది కాబట్టి ఒక బీజేటీ యాంప్లిఫైర్ గా వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఇస్ ద ఫోర్త్ పాయింట్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్, ఫిఫ్త్ పాయింట్.
So the hybrid pi model or H parameter model is used for AC analysis of BJT. Okay, hybrid pi model or H parameter model is used to perform AC analysis of BJT. Okay, ఒక BJT ని AC analysis మనం perform చేయాలి అంటే ఒక BJT అనేది ఏ మోడల్స్ యూస్ చేస్తాం, హైబ్రిడ్ పై మోడల్స్ ఒకటి, హెచ్ పారామీటర్ మోడల్ ఒకటి యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో హెచ్ పారామీటర్ మోడల్ అనేది ఓన్లీ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ కి యూస్ చేస్తాం, హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ కి యూస్ చేయం. సో కాబట్టి హెచ్ పారామీటర్ మోడల్ అసలు నేను డిస్కస్ చేయను, మనకు అసలు గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హెచ్ పారామీటర్ మోడల్ అవసరం లేదు. ఓకే, I will discuss only hybrid pi model, and that hybrid pi model is used for both low and high frequency analysis. ఓకే, సో కాబట్టి మన హైబ్రిడ్ పై మోడల్ మాత్రమే ఈ యూనిట్ మొత్తం, ఈ యూనిటే కాదు మాస్ఫెట్ లో కూడా ఏసీ అనాలిసిస్ లో ఐ విల్ యూజ్ ఓన్లీ హైబ్రిడ్ పై మోడల్. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కీప్ ద హెడింగ్ hybrid pi model. Next keep the heading hybrid pi model. Okay, hybrid pi model and heading పెట్టుకోండి, hybrid pi model. సో సింప్లీ హైబ్రిడ్ పై మోడల్ అనేది ఎలా చేస్తాం? ఓకే, దట్స్ వెరీ సింపుల్. మా సింపుల్ గా చూడండి, ఒక హైబ్రిడ్ పై మోడల్ అంటే బీజేటీగా కదా వేస్తాం. సో ఒక బీజేటీ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఇలానే కదా ఉండేది ఒక బీజేటీ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది, isn't it or not? So this is nothing but the BJT. Okay, so this will be base, this will be collector, and this will be emitter, isn't it? So ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్సిస్టర్ కి మనం హైబ్రిడ్ పై మోడల్ వేయాలి. ఆ పర్టికులర్ హైబ్రిడ్ పై మోడల్ ఏదైతే ఉందో అంతవరకు ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఫిక్స్డ్. ఇంకా అక్కడి నుంచి ఈ కలెక్టర్ కి ఏవైతే రెసిస్టెన్సెస్ ఉన్నాయి, బేస్ ఏవైతే రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి, ఎమిటర్ కి ఏవైతే రెసిస్టెన్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ మనం అటాచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, సింపుల్. సో ఫస్ట్ మనం ఈ బీజేటీ సింబల్ ని మనం నెట్వర్క్ మోడల్లోకి అంటే హైబ్రిడ్ పై మోడల్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఈ వీడియో లెక్చర్ మొత్తం నేను అదే నేర్పిస్తాను. ఒక బీజేటీ ఇచ్చినప్పుడు, ఒక పెద్ద సర్క్యూట్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి డీసీ మోడల్ ఎలా వేయాలి అది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, అండ్ ఏసీ మోడల్ ఎలా వేయాలి, ఈ రెండు నేను నేర్పిస్తాను. ఈ లెక్చర్ మొత్తం అది ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేయను, మొత్తం అసలు ఏ డీసీ మోడల్ ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చినప్పుడు డీసీ మోడల్ ఎలా డ్రా చేయాలి అండ్ ఏసీ మోడల్ ఎలా డ్రా చేయాలి, అవి రెండు మాత్రం నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లెక్చర్ నుంచి ఐ విల్ స్టార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఈస్ బీజేటీ అండ్ దిస్ క్యాన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ లైక్ దిస్. సో దిస్ విల్ బి బేస్ and this will be emitter and this will be collector. It will be represented like this. Base ki emitter ki madhyalo we will be having R pi resistance. Okay, and the voltage across R pi is nothing but V pi, and the current that is passing through the base is nothing but IB. IB అనేది AC కరెంట్. మా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను సఫిక్స్ లో కింద ప్రిఫిక్స్ ఏదైతే ఉందో మనం ఇక్కడ బాటమ్ లో రాస్తాం, ఏదైతే సఫిక్స్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ థింగ్ దగ్గర బాటమ్ సైడ్ స్మాల్ లెటర్స్ రాస్తే ఏసీ అనాలిసిస్, క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాస్తే డీసీ అనాలిసిస్. ఓకే, రిమెంబర్ దట్, రైట్? సో ఇది ఐబి అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఐఈ, రైట్? దిస్ విల్ బి ఐ, ఎమిటర్ కరెక్ట్. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి, బేస్ ని ఎమిటర్ ని కలెక్టర్ ని అజ్యూమ్ చేసి ప్రతి ట్రాన్సిస్టర్ కి ఇది కామన్. సో కాబట్టి ఇక్కడ బేస్ కి ఎమిటర్ కి మధ్యలో ఆర్ పై అనేది ఉంటుంది, అండ్ కలెక్టర్ కి ఎమిటర్ కి మధ్యలో, కలెక్టర్ కి ఎమిటర్ కి మధ్యలో we will have a current source. This current source is nothing but GM into V pi. Okay, GM into V pi. Yeah, GM into V pi. Okay, so this is nothing but a BJT transistor. This is base, this is emitter, and this is collector. So దీని మన నెట్వర్క్ మోడల్ ఎలా రాస్తామంటే ఇలా రాస్తాం. సో బేస్ కి ఎమిటర్ కి మధ్యలో ఒక ఆర్ పై రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం, ఆర్ పై అక్రాస్ గోన్ వోల్టేజ్ V పై అనుకుంటాం, అండ్ కలెక్టర్ కి ఎమిటర్ కి మధ్యలో ఒక కరెంట్ సోర్స్ ని పెట్టుకుంటాం. ఆ కరెంట్ సోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ GM into V పై. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సమ్వాట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనకు ఆర్ పై అంటే ఏంటి, ఆర్ పై ఏసీ రెసిస్టెన్స్, ఆర్ పై. వాట్ ఈస్ ఆర్ పై? ఆర్ పై ఈజ్ నథింగ్ బట్ beta into VT upon IC. Beta into VT upon IC. This is nothing but the value of R pi. This is very very important. VT అనేది థర్మల్ వోల్టేజ్ అమ్మా, 26 మిల్లీ వోల్ట్స్. అది ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చి ఉంటారు, బీటా క్వశ్చన్ లో ఇచ్చి ఉంటారు. IC మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం డీసీ అనాలిసిస్ నుంచి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏసీ అనాలిసిస్ లో ఏ మోడల్ చేయాలన్నా మనం కంపల్సరీ ఫస్ట్ డీసీ అనాలిసిస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఐసీ అనేది రాకపోతే నీకు ఆర్ పై తెలియదు. ఐసీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐసీ కావాలంటే ఐబీ కావాలి, ఐబీ ఉంటేనే కదా బీటా ఐబీ చేసేసి మనం చేసేది. అండ్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మన ఏసీ అనాలిసిస్ డీసీ అనాలిసిస్ బీజేటీ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది యాక్టివ్ రీజియన్ ఉందని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కదా. ఇక్కడ అదేం అవసరం లేదు. అసలు ఏసీ అనాలిసిస్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది అంటే బై డిఫాల్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ యాక్టివ్ రీజియన్ లో ఉన్నట్టే. అసలు యాక్టివ్ రీజియన్ లో లేకుండా ఏసీ అనాలిసిస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్, మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? సో కాబట్టి పాయింట్ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఆర్ పై అనే వాల్యూ కావాలి అంటే కంపల్సరీ ఐసీ కావాలి. ఐసీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? డీసీ అనాలిసిస్ నుంచి వస్తుంది. సో ఫస్ట్ డీసీ అనాలిసిస్ చేస్తాం, దాని నుంచి ఐబీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, దాని నుంచి ఐసీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, వీసీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం, బికాస్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు చెక్, రైట్? సో ఐబీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఐసీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా నాకు ఆర్ పై అనే వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ ఆర్ పై వాల్యూ 99.9% క్వశ్చన్లు ఇచ్చి ఉంటారు. ఓకే, మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా ఏసీ అనాలిసిస్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు డీసీ అనాలిసిస్ ఏమని అడగరు, ఎందుకంటే గేట్ లో మన టైం టేకింగ్ కదా. ఓకే, సో కానీ మనం చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రతి దానికి డీసీ అనాలిసిస్ చేస్తాం. ఓకే, సో కానీ ఎగ్జామ్ లో మాత్రం ఆర్ పై అనే వాల్యూ మాత్రం డైరెక్ట్ గా ఇచ్చి ఉంటుంది. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. అండ్
Next, GM is nothing but transconductance. GM is nothing but IC upon VT. Okay, so this is nothing but the formula for GM. So R pi వచ్చేసరికి బీటా ఇంటూ VT upon IC అండ్ ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ వచ్చేసరికి IC upon VT. ఓకే, ఈ రెండు పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, ఈ రెండు పారామీటర్స్ ఏం పారామీటర్స్? DC పారామీటర్స్. సో DC అనాలిసిస్ నుంచి మనం ఈ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అవి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్, వోల్టేజ్ గెయిన్, కరెంట్ గెయిన్ ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. సో R pi is equal to beta into VT upon IC and GM is equal to IC upon VT. Okay, as simple as such. Now let's product R pi into GM. R pi ని GM ని రెండు ప్రొడక్ట్ చేయండి, ఏమవుతుంది? R pi వాల్యూ ఎంత? R pi is nothing but beta into VT upon IC into what is GM? GM is nothing but IC upon VT. So కాబట్టి ఇక్కడ IC క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, VT క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో therefore R pi into GM is equal to ఏమవుతుంది అంటే బీటా. Okay, so this is nothing but R pi into GM. సో కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే the product of R pi into GM is nothing but బీటా. ఈ బీటాని మనం HFE అంటాం. ఈ HFE అంటే H క్యాపిటల్ F క్యాపిటల్ E. స్మాల్ ఎఫ్ స్మాల్ అంటే మళ్ళీ హైబ్రిడ్ పై హెచ్ పారామీటర్ మోడల్ HFE అవుతుంది. ఓకే, హెచ్ క్యాపిటల్ F క్యాపిటల్ E అన్నా కానీ బీటా అన్నా కానీ ఒకటే. దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R pi ఇంటూ GM. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఏం తెలుసుకోవాలి? హైబ్రిడ్ పై మోడల్ ఒక BJTని మనం ఒక నెట్వర్క్ మోడల్ ఎలా వేస్తాం? సింపుల్ గా బేస్ కి ఎమిటర్ కి మధ్యలో R pi ఉంటుంది, దాని అక్రాస్ వోల్టేజ్ V pi, అండ్ కలెక్టర్ కి ఎమిటర్ కి మధ్యలో we will have GM into V pi. What is the value of R pi? R pi is nothing but beta into VT upon IC. And what is GM? GM is nothing but IC upon VT. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే చాలు. అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ R pi into GM is nothing but బీటా. ఓకే, ఈ 3 you need to remember. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకోటి కూడా నేను ప్రూవ్ చేసి చూపిస్తాను. ఒక ట్రాన్సిస్టర్ అనేది యాక్టివ్ రీజియన్ లో వర్క్ అవుతుందని చెప్పడానికి. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద కలెక్టర్ కరెంట్ IC, రైట్, ఇన్ AC అనాలిసిస్. ఓకే, సో ద కలెక్టర్ కరెంట్ IC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? IC ఈజ్ నథింగ్ బట్ GM into VP కదా, రెండు ఒకటే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. రెండు మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ అవ్వాలి. రెండు మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ కాలేదనుకోండి, అప్పుడు KCL సాటిస్ఫై కాదు, అప్పుడు సర్క్యూట్ ఇన్వాలిడ్, రైట్? సో కాబట్టి IC ఈజ్ ఈక్వల్ టు GM into VP, ఆబ్వియస్లీ అది అవ్వాలి. IC is equal to GM into V pi, isn't it? So కాబట్టి IC is equal to GM into what is VT? VT is nothing but voltage across R pi. R pi across voltage formula and R pi into current is IB. So therefore V pi is equal to R pi into IB. So therefore IC is equal to ఇక్కడ GM into R pi ఉంది కదా, మరి GM into R pi ప్లస్ ఏం రాసుకోవచ్చు? బీటా. సో therefore IC is equal to beta into IB. సో కాబట్టి AC కరెంట్స్ అనేది కంపల్సరీగా యాక్టివ్ రీజియన్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వ్యాలిడ్. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి రిలేషన్. IC is equal to beta IB always holds for AC analysis of BJT. Okay, remember that. So BJT నుంచి ఒక నెట్వర్క్ మోడల్ ఎలా వేయాలి? What is the formula for R pi? What is the formula for G pi? R pi into GM is nothing but beta, that is equal to HFE. Okay, so remember these points, so then we can solve any problem. కాకపోతే సర్క్యూట్ అనేది ఎంత కాంప్లెక్స్ గా ఇస్తారో అది వాడి ఇష్టం. మన నెట్వర్క్స్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా అయితే ఉంటుందో అంత పర్ఫెక్ట్ గా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ పై మోడల్. సో నౌ వి విల్ స్టార్ట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అంటే జస్ట్ సర్క్యూట్ నుంచి DC మోడల్ ఎలా వేయాలి, AC model ఎలా, 4 to 5 models చేయిస్తాను. So that will be enough, and remember that point. So now let's start the first one. So this is the first thing, this is the BJT circuit, and we need to just draw DC analysis and AC analysis. Okay, దీంట్లో voltage gain, current gain, input resistance, output resistance ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనేది రేపు చూద్దాం. ఓకే, సో జస్ట్ మీరు DC మోడల్ AC మోడల్ డ్రా చేయాలంతే. ఓకే, ఎలా డ్రా చేస్తాం? సో ఫస్ట్ DC మోడల్ డ్రా చేస్తాం. సో ఫస్ట్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకున్నాం, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ first point note down, replace all the AC sources with their internal resistances. ఓకే, మనం షార్ట్ అనకూడదు, ఎందుకంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ అయితే షార్ట్ చేస్తాం, కరెంట్ సోర్స్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాం కదా. సో కాబట్టి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్ ద AC సోర్సెస్, మన DC సర్క్యూట్ వేసేటప్పుడు ఆల్ ద AC సోర్సెస్ షుడ్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ దేర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్సెస్. అంటే AC వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటేనే దాన్ని షార్ట్ చేసేస్తాం, AC కరెంట్ సోర్స్ కనుకుంటే దాన్ని ఓపెన్ చేసేస్తాం. ఓకే, సో DC సర్క్యూట్ డ్రా చేయడంలో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ AC సోర్సెస్ ని మనం ఇంటర్నల్ సర్క్యూట్ తో రీప్లేస్ చేయాలి, ఒక ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ తోటి. ఓకే, సో అదే వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే షార్ట్ చేస్తాం, కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తాం. సెకండ్ పాయింట్, ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఆల్ ద కెపాసిటెన్సెస్. అంతే కదా, మరి DC అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 0. ఫ్రీక్వెన్సీ 0 కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద కెపాసిటెన్స్? XC is equal to 1/ωc, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/2πfc. F 0 కాబట్టి డినామినేటర్ లో 0 ఉంటే XC is equal to ఇన్ఫైనైట్. ఎప్పుడైతే నీకు రియాక్టెన్స్ వాల్యూ ఇన్ఫైనైట్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది, isn't it or not? So therefore when frequency is equal to 0, automatically the capacitor reactance will be infinity, so therefore it will be open circuited. So what are the two steps to draw the DC model? So first model is nothing but replace all the AC sources with their internal resistances. And AC voltage source ని షార్ట్ చేయండి and AC current source ని ఓపెన్ చేయండి. And second point ఏంటి? Second point is nothing but replace all the capacitors with open circuit. Okay, so now we will draw the DC circuit, right? సో ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే ఈ VA ని ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ రీప్లేస్ చేస్తాం, ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. ఓకే, అండ్ ఈ కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోద్ది. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోద్దో ఈ బేస్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ టోటల్ టర్మ్ మొత్తం డిస్కనెక్ట్ అయిపోద్ది. ఎప్పుడైతే డిస్కనెక్ట్ అయిపోయిందో అప్పుడు బేస్ దగ్గర ఏముంటుంది చూడండి. సో దిస్ విల్ బి బేస్, అండ్ ఇక్కడ పక్క ఏ టెర్మినల్ ఉండదు, అండ్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ RB,
and this is nothing but VCC, and this is nothing but RC. And ఇక్కడ కెపాసిటెన్స్ ఉంది, ఈ కెపాసిటెన్స్ కూడా మీరు ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇంక ఈ బ్రాంచ్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది, అంటే ఇటు పక్క ఇంకేమి ఉండదు. సో ఆటోమేటిక్ గా దిస్ విల్ బి ఎమిటర్ అండ్ దిస్ విల్ బి షార్ట్ సర్క్యూటెడ్, అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ VCC. దిస్ ఇస్ DC సప్లై. సో దేర్ఫోర్ దిస్ ఇస్ ద DC సర్క్యూట్ ఆఫ్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో DC సర్క్యూట్ అంటే సింపుల్ గా కెపాసిటెన్స్ మొత్తాన్ని ఓపెన్ చేసేసి ఇంకా బ్రాంచెస్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతాయి, అండ్ AC వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ఏదైనా ఉంటే వాటిని మనం ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్సెస్ తో రీప్లేస్ చేస్తాం. ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసి సర్క్యూట్. ఇన్పుట్ లూప్ లో కేవలం వేసేస్తే IB వస్తుంది. సో IC ఈజ్ ఈక్వల్ బీటా IB ఫామ్ లో యూజ్ చేస్తే IC వస్తుంది. IC కనుక తెలిసిందంటే RP తెలుస్తుంది, RP తెలిసిందంటే GM తెలుస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ పారామీటర్స్ అన్ని DC అనాలిసిస్ నుంచి మనం సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. నౌ హౌ టు డ్రా AC మోడల్. ఓకే, నెక్స్ట్ మీటింగ్ పెట్టుకోండి AC మోడల్. ఓకే, AC మోడల్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ నోట్ చేసుకోండి. AC మోడల్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ నోట్ చేసుకోండి. AC మోడల్ ఫస్ట్ స్టెప్, రీప్లేస్ ఆల్ ద DC సోర్సెస్ విత్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్సెస్. ఓకే, ఇంతకుముందు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం రాశారు, అన్ని AC సోర్సెస్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ రీప్లేస్ చేయాలని రాసాం. ఇప్పుడు AC సర్క్యూట్ గీస్తున్నాం కాబట్టి రీప్లేస్ ఆల్ ద DC సోర్సెస్ విత్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్సెస్. అంటే DC వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటేనేమో షార్ట్ సర్క్యూట్, DC కరెంట్ సోర్స్ ఉంటేనేమో ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసేస్తాం దాన్ని. ఓకే, రిమెంబర్ దోస్ 2 పాయింట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, రీప్లేస్ ఆల్ ది కెపాసిటర్స్ విత్ షార్ట్ సర్క్యూట్. రీప్లేస్ ఆల్ ది కెపాసిటర్స్ విత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి, కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి. ఎందుకని, సో AC అంటే ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ అజ్యూమ్డ్ టు బి ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ కాదు, మళ్ళీ ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి అమ్మా, కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ కానప్పుడు ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ఫినిటీ కానప్పుడు అప్పుడు కెపాసిటెన్స్ షార్ట్ చేయడానికి ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలో నేను లాస్ట్ లో చెప్తాను. సో ఇన్ జనరల్ గా వాడు కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ఏది మెన్షన్ చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్ మనం ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ఫినిటీ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. XC విల్ బి ఈక్వల్ టు 1/∞, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దేర్ఫోర్ వి విల్ షార్ట్. 90% కేసెస్ లో ఈ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూస్ అసలు ఇవ్వరు, ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ అసలు ఇవ్వరు. ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఇవ్వలేదంటే బై డిఫాల్ట్ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ వి విల్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ద కెపాసిటెన్స్. ఓకే, రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. సో కాబట్టి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, రీప్లేస్ ఆల్ ద AC సోర్సెస్ విత్ రీప్లేస్ ఆల్ ద DC సోర్సెస్ విత్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్సెస్. సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆల్ ది కెపాసిటెన్స్ వాల్యూస్. ఓకే, ఇంకా ఆటోమేటిక్ మనం మోడల్ డ్రా చేయొచ్చు. మా జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా, AC మోడల్ ఎలా డ్రా చేస్తానో ఇది ఒక్కటి చూస్తే చాలు, సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ నుంచి మీరే చేసేసేయచ్చు. ఓకే, సో రిమెంబర్ ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ వరకు మనం AC మోడల్ వేయాలి. అది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, దిస్ ఈస్ కలెక్టర్, దిస్ ఈస్ బేస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎమిటర్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇఫ్ యూ డ్రా దట్, సో ఫస్ట్ మనకు తెలిసిందే కదా మోడల్, ఫస్ట్ దిస్ విల్ బి దట్. So here we will have a resistance R pi and the voltage across that one is V pi, isn't it? Right? And here we have emitter. Emitter చూడండి, emitter ఇది emitter. And next ఇక్కడ వచ్చేసరికి కలెక్టర్ ఉంటుంది, అండ్ కలెక్టర్ కి ఎమిటర్ కి మధ్యలో we will have GM into V pi, isn't it? GM into V pi. ఇది యాక్చువల్ గా మనం ఈ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క రీప్లేస్మెంట్. ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి. సో ముందు AC మోడల్ వేసేటప్పుడు DC సోర్సెస్ గ్రౌండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ రీప్లేస్ చేయాలి కదా. ఈ VCC అనేది DC సప్లై. సో కాబట్టి దిస్ ఈస్ గ్రౌండెడ్. And this capacitor is short circuited and this capacitor is also short circuit. So ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, బేస్ దగ్గర నుంచి ఏమేమి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. బేస్ దగ్గర నుంచి గ్రౌండ్ కి ఏం కనెక్ట్ అయి ఉంది, RB అనే రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఎమిటర్ చూడండి, ఫస్ట్ ఎమిటర్ దేని కనెక్ట్ చేస్తుంది, గ్రౌండ్. సో కాబట్టి ఎమిటర్, దిస్ ఈస్ ఎమిటర్ అండ్ ఎమిటర్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండ్. నెక్స్ట్ బేస్ దగ్గరకు వద్దాం. బేస్ దగ్గర నుంచి గ్రౌండ్ కి ఏం కనెక్ట్ అయి ఉంది, RB. సో కాబట్టి ఇది బేస్. ఈ బేస్ దగ్గర నుంచి గ్రౌండ్ కి ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఏం కనెక్ట్ అయి ఉందంటే RB. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓకే. నెక్స్ట్ ఇదే బేస్ దగ్గర నుంచి V ఇన్పుట్ కనెక్ట్ అయి ఉంది కదా గ్రౌండ్ దగ్గరికి. సో కాబట్టి సేమ్ బేస్ టెర్మినల్ దగ్గర నుంచి ఒక V ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో ఆ V ఇన్పుట్ ని మనం కనెక్ట్ చేసేస్తాం. సో ఇది బేస్ సైడ్. సో కమింగ్ ఆన్ టు కలెక్టర్. కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి చూడండి, కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి గ్రౌండ్ కి వి హ్యావ్ ఏ రెసిస్టెన్స్ RC. సో కాబట్టి దిస్ ఈస్ కలెక్టర్ అండ్ కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి గ్రౌండ్ కి మనకు ఒక రెసిస్టెన్స్ RC ఉంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి అవుట్పుట్ తీసుకున్నాం డైరెక్ట్ గా షార్ట్ సర్క్యూట్. సో దేర్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది అవుట్పుట్. So this is the perfect AC analysis or the hybrid pi model of the given transistor. Okay, so point ఏంటి, ఫస్ట్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఏదైతే ఉందో దాని వరకు మనకు తెలిసిన ఏదైతే హైబ్రిడ్ పై మోడల్ ఉందో దాంతో రీప్లేస్ చేసుకుంటాం. ఆ తర్వాత ఎమిటర్ దేనికి కనెక్ట్ అయ్యిందో దాన్ని కనెక్ట్ చేసేస్తాం. ఆ తర్వాత బేస్ నుంచి ఏమేమి టెర్మినల్స్ వస్తున్నాయి అవి చూసుకుంటాం. నెక్స్ట్ కలెక్టర్ నుంచి ఏమేమి టెర్మినల్స్ వస్తాయి అవి చూసుకుంటాం. దీని నుంచి ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్, వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని నేను రేపు వీడియోలో చెప్తాను. సో ఈ వీడియోలో జస్ట్ మీకు ఒక ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఒక BJT సర్క్యూట్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి DC మోడల్ ఎలా వేయాలి, AC మోడల్ ఎలా వేయాలి పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకుంటే చాలు. నెట్వర్క్స్ వస్తే చాలు, దానిలో ఏం లేదు. శుభ్రంగా ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అన్ని ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో మేక్ ఏ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ దట్, రైట్? సో మీరు ఒక BJT ఇవ్వగానే ఇవన్నీ మనం చూసుకోకూడదు. మన ప్రాక్టీస్కి వచ్చేసరికి చూడంగానే ఇంకా టకటక మనం సర్క్యూట్ వేసేటట్టుగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. సో నెక్స్ట్ ఐ యామ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. I am moving on to the second example. So this is the second example you can see here. So first of all we will draw the DC model. So video pass చేయండి అమ్మా. వీడియో పాస్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా మీరు
ఫస్ట్ డ్రా చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి డీసీ మోడల్. సో డీసీ మోడల్ అంటే ఏంటి, కెపాసిటర్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తాం అంటే ఈ బ్రాంచ్ పోతుంది అండ్ ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తాం అంటే ఈ బ్రాంచ్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ సోర్స్ ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసేస్తాం. ఓకే, ఏసీ సోర్స్. సో ఇక్కడ చూడండి ఏ సర్క్యూట్ మిగులుతుందో, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రౌండెడ్ డైరెక్ట్లీ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ రెసిస్టెన్స్ సింప్లీ ఆర్బి and here we have a resistance RC and this is connected to VCC. Okay, this is same as the previous problem. Okay, so DC analysis is this one simple, isn't it or not? So capacitors rendu open circuit అయిపోయాయి. సో ఆ పాంగా మిగతా సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ద సర్క్యూట్. సో దిస్ ఇస్ ద DC మోడల్. సో దీంట్లో ఇన్పుట్ లూప్ లో కేవలం వేసి IB వస్తుంది. IC is equal to beta IB ఫార్ములా యూస్ చేస్తే IC వస్తుంది. IC వస్తే RP వచ్చేస్తుంది, RP వస్తే GM వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో అట్లా DC పారామీటర్స్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తాం. ఓకే, దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ డ్రా ద AC మోడల్. ఓకే, సో సేమ్ సర్క్యూట్ కి AC మోడల్ డ్రా చేయండి. సో ఇదే సర్క్యూట్ కి ఏసీ మోడల్ ఎలా డ్రా చేస్తాం, రైట్? ఇఫ్ యూ క్యాన్ సీ దట్ ఏసీ మోడల్ అనేది ఎలా డ్రా చేస్తామో చూడండి. సో ఏసీ మోడల్ డ్రా చేయడానికి ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ డీసీ సప్లైస్ ని గ్రౌండ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద డీసీ సప్లై అండ్ ఇట్ ఈస్ గ్రౌండెడ్ సింప్లీ. అండ్ డీసీ సప్లైస్ ని ఎప్పుడైతే గ్రౌండ్ చేసామో నెక్స్ట్ కెపాసిటర్ ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి. ఎందుకంటే వాడు మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి, మెన్షన్ చేస్తే ఏం చేయాలో నేను తర్వాత చెప్తాను. సో దిస్ ఈస్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్. సో ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ బేస్, దిస్ ఈస్ ఎమిటర్ అండ్ దిస్ ఈస్ కలెక్టర్. ఓకే, సో బేస్ దగ్గర నుంచి ఎమిటర్ దగ్గరికి వీ హ్యావ్ ఎ రెసిస్టెన్స్ R పై and the voltage across it is nothing but V pi and the current that is flowing is IB and this is emitter and this is collector and here we have a current source that is nothing but GM into V pi. Okay, so this is what is called collector and this is base and this is emitter. First emitter చూడండి, emitter దేని కనెక్ట్ చేసింది గ్రౌండ్. సో డైరెక్ట్లీ emitter is connected to ground, isn't it? నెక్స్ట్ బేస్ దగ్గర నుంచి చూడండి, ఫస్ట్ బేస్ దగ్గర నుంచి గ్రౌండ్ కి RB అనే రెసిస్టెన్స్ ఉంది. సో బేస్ దగ్గర నుంచి ఎమిటర్ కి RB అనేటటువంటి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ బేస్ దగ్గర నుంచి గ్రౌండ్ కి RS రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఇన్ సిరీస్ విత్ V ఇన్పుట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ RS అనేటటువంటి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఇన్ సిరీస్ విత్ V ఇన్పుట్. ఓకే, ప్లస్ మైనస్ V ఇన్పుట్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద థింగ్. ఓకే, ఇది బేస్. నెక్స్ట్ కలెక్టర్ చూడండి, కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి గ్రౌండ్ కి ఏముంది, RC అనే రెసిస్టెన్స్ ఉంది. కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి గ్రౌండ్ కి వి హ్యావ్ RC అండ్ నెక్స్ట్ కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్ గా V అవుట్పుట్ లేదు, కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక రెసిస్టెన్స్ ఉంది గ్రౌండ్ కి. సో కాబట్టి కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక రెసిస్టెన్స్ R గ్రౌండ్ కి ఉంది అండ్ అక్కడ నుంచి మనం V అవుట్పుట్ అనేది తీసుకుంటాం. So this is nothing but the circuit diagram of AC analysis of BJT. Simple. హ్యాపీగా DC అనాలిసిస్ అంటే కెపాసిటర్ ఓపెన్ చేయండి, AC సోర్సెస్ ని తీసేసేయండి, ఏదైతే సర్క్యూట్ మీకు ఉంటుందో అదే DC. ఇన్పుట్ లూప్ లో కేవలం వేస్తే IB వస్తుంది, IC బీటా IB యూజ్ చేస్తే IC వస్తుంది, IC వస్తే R పై GM వచ్చేస్తాయి. ఆటోమేటిక్ గా ఇంకా DC పారామీటర్స్ క్లోజ్. AC అనాలిసిస్ లో ఏం చేస్తాం, DC సోర్సెస్ ని షార్ట్ చేస్తాం, చేసి ఫస్ట్ ఆ BJT సింబల్ వరకు రీప్లేస్ చేసుకుంటాం. అక్కడ బేస్ కి ఏం కనెక్ట్ అయ్యాయి, ఎమిటర్ కి ఏం కనెక్ట్ అయ్యాయి, కలెక్టర్ కి ఏం కనెక్ట్ అయ్యాయి చూసుకుంటే డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బి AC మోడల్. అండ్ దాని నుంచి మనం అనాలిసిస్ చేయడం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకే, సో ఐ మూవింగ్ ఆన్ టు ద థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్. You can see the third example over here and you need to write this one. Okay, so ఈ CE ఎక్స్ట్రా వచ్చిందమ్మా, ఈ CE ని ఎమిటర్ బైపాస్ కెపాసిటెన్స్ అంటాం. ఎందుకు చెప్తాను, ఎమిటర్ బైపాస్ కెపాసిటెన్స్ అంటాము, ఇది ఎందుకు అనేది నేను చెప్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్ గా DC మోడల్ డ్రా చేస్తాం. సో DC మోడల్ డ్రా చేసేటప్పుడు AC సోర్సెస్ ఏం చేస్తాం, షార్ట్ చేసేస్తాం, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ రీప్లేస్ చేసేస్తాం అంటే ఇది షార్ట్ అండ్ కెపాసిటర్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ బ్రాంచ్ వెళ్ళిపోద్ది అండ్ ఈ బ్రాంచ్ వెళ్ళిపోద్ది. సో కాబట్టి ఇక మిగిలింది అండ్ ఈ కెపాసిటర్ కూడా ఓపెన్ సర్క్యూట్ అండ్ ఈ కెపాసిటర్ కూడా మనకు ఉండదు, రైట్? సో ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ హ్యావ్ ఓవర్ హియర్, సో దిస్ విల్ బి RE. జాగ్రత్త చూడడం, ఇక్కడ RE వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మనం IB ప్లస్ IC వేయాలి. ఓకే, సో అది మనం అన్ని DC అనాలిసిస్ లో అన్ని మోడల్స్ చెప్పాను. ఓకే, సో అది ఈజీ. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ R1 and this is nothing but R2. This is potential divider bias and ఈ సర్క్యూట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో కూడా నేను చెప్పాను. ఓకే, ఇది థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ వేస్తే అది నార్మల్ సర్క్యూట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం, దట్ ఆల్రెడీ వి నో. VCC and here we have a resistance RC. ఓకే, దీన్ని థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ అంటే పొటెన్షియల్ డివైడర్ బయాస్ ని స్ప్లిట్ చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ ఏ నార్మల్ సర్క్యూట్. ఇన్పుట్ లూప్ లో కేవలం వేస్తే IB వస్తుంది, IC ఈక్వల్ టు బీటా IB చేస్తే IC వస్తుంది, IB IC వస్తే RP వస్తే GM వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద DC సర్క్యూట్. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్, దిస్ వి ఆల్రెడీ నో. ఓకే, నౌ డ్రా ద AC సర్క్యూట్. డ్రా ద AC సర్క్యూట్. ఏసీ సర్క్యూట్ డ్రా చేద్దాం. ఏసీ సర్క్యూట్ డ్రా చేయాలంటే మనకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, DC సోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో గ్రౌండ్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ గ్రౌండెడ్ అండ్ కెపాసిటర్ ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోద్ది అండ్ కెపాసిటర్ ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోద్ది. ఓకే, కానీ హియర్ ఆల్సో కెపాసిటర్ విల్ బి షార్ట్ సర్క్యూటెడ్. సో ఫస్ట్ ఇది కలెక్టర్ అండ్ దిస్ ఈస్ బేస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎమిటర్. సో ఫస్ట్ దీన్ని రీప్లేస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి దిస్ విల్ బి R పై అండ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ R పై ఇస్ నథింగ్ బట్ V పై అండ్ హియర్ వి విల్ హ్యావ్ ఎమిటర్ and here we will have a current source that is nothing but GM into V pi. So this is nothing but this one and this is collector and this is base and this is emitter. ఫస్ట్ ఎమిటర్ చూడండి, మా ఎమిటర్ నుంచి రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ అయ్యి లేదు, ఎందుకని ఇక్కడ కెపాసిటర్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసాం కాబట్టి షార్ట్ సర్క్యూట్ గా ఏ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నా కానీ అది కూడా షార్ట్ అయిపోద్ది. అంటే ఎమిటర్ డైరెక్ట్ గా దేనికి కనెక్ట్ అయ్యాలంటే గ్రౌండ్
అంటే డీసీ మోడల్ అనే మనకు రెసిస్టెన్స్ కనిపించింది, కానీ ఏసీ మోడల్కి వచ్చేసరికి ఆ ఎమిటర్ రెసిస్టెన్స్ బైపాస్ అయిపోయింది. ఎవరి వల్ల? ఈ కెపాసిటర్ వల్ల. అందుకని దీన్ని ఏమంటామంటే ఎమిటర్ బైపాస్ కెపాసిటెన్స్ అంటాం. జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండమ్మా. ఏసీ అనాలిసిస్ ఆఫ్ బీజేటీలో ఎమిటర్ మధ్యలో రెసిస్టెన్స్ రాకపోతే చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. కానీ ఎమిటర్ రెసిస్టెన్స్ మధ్యలో కనుక ఒక రెసిస్టెన్స్ వస్తే ఆ అనాలిసిస్ చాలా కష్టం అవుతుంది. ఓకే, సో కాబట్టి మెజారిటీ కేసెస్ లో అయితే రెసిస్టెన్స్ అన్న ఇవ్వరు. ఒకవేళ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చిన ఒక బైపాస్ కెపాసిటెన్స్ ఇస్తారు. ఒకవేళ ఎమిటర్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చి బైపాస్ కెపాసిటెన్స్ ఇవ్వకపోతే మాత్రం ఆ ప్రాబ్లం అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ స్టాండర్డ్ అని ప్రాబ్లం అవుతుంది, అండ్ ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఓకే ఫైన్. సో దేర్ఫోర్ డ్యూ టు దిస్ కెపాసిటెన్స్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఏం లేదు. నౌ సో ఎమిటర్ ఫినిష్డ్. నెక్స్ట్ బేస్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ చూడండి, గ్రౌండ్ కి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది R2. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ R2. నెక్స్ట్ బేస్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ గ్రౌండ్ కి R1 అనే రెసిస్టెన్స్ ఉంది. సో దేర్ఫోర్ బేస్ దగ్గర నుంచి ఎమిటర్ కి R1 అనే రెసిస్టెన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ బేస్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ గ్రౌండ్ కి ఇన్పుట్ ఉంది. సో కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక ఇన్పుట్ సప్లై తీసుకుంటాం V ఇన్పుట్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండ్. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ దగ్గర నుంచి దిస్ ఈస్ కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి గ్రౌండ్ కి RC కనెక్ట్ ఉంది, రైట్. సో కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి గ్రౌండ్ కి వి విల్ బి కనెక్టెడ్ విత్ RC, అండ్ కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ గ్రౌండ్ కి ఇంకొక రెసిస్టెన్స్ RC1 ఉంది. సో కాబట్టి ఇట్ విల్ బి కనెక్టెడ్ విత్ RC1, అండ్ RC1 దగ్గర నుంచి మనం V అవుట్పుట్ కనెక్ట్ చేసాం. So this is the AC model, and we can easily find out any parameter from this circuit if you perfectly know networks. Okay, so this is the thing how we will solve. Okay, so ఇంత సింపుల్. ఓకే, మీకు మోడల్స్ వేయడం అలవాటు అయిపోతే సో ప్రాబ్లమ్స్ అనేది అసలు చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో we will see the last example and we will close the session, and we will find this is the DC for this circuit. You need to draw the DC and AC analysis, and it is very easy to draw DC, right? We will short circuit this AC supply, and we will open circuit this capacitance, and we will open circuit this capacitance. So automatically you will be having here the emitter resistance is nothing but RE. Video passes me mundu draw cheyandi amma. Okay, so next ikkada nunchi ikkada R2 undi, and ikkada -2 volt undi. Okay, and next here we will be having R1, and here we will be having VCC, and here we will be having one emitter resistance RC. Okay, so this is the as previous circuit, right? Is మొత్తం తీసేసాం అంతే, right? This is nothing but the DC model. So ఇది ఒక potential divider bias. So automatic గా ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డివైడర్ బయాస్ కండిషన్ వేస్తే ఆటోమేటిక్ నార్మల్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఇన్పుట్ లూప్ లో కేవలం వేస్తే IB వస్తుంది. సో IC ఈక్వల్ బీటా IB వేస్తే IC వచ్చేస్తుంది. IC IB కనుక వచ్చినాయి అంటే R/GM వచ్చేస్తాయి. ఫినిష్. DC అనాలిసిస్ ఇస్ క్లియర్. సో ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలి మనం ఆల్రెడీ బీజేటీలో ఈడీసీలో చూసాం, మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు AC అనాలిసిస్ చేయాలి. ఓకే, AC అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తాం? సో AC అనాలిసిస్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. పెర్ఫార్మ్ AC అనాలిసిస్. AC అనాలిసిస్ ని పెర్ఫార్మ్ చేయడం కోసం మనం ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి మనం చూడాల్సింది, ఫస్ట్ DC సోర్సెస్ ని గ్రౌండ్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ గ్రౌండెడ్, అండ్ దిస్ కెపాసిటీ ఇస్ గ్రౌండెడ్, అండ్ దిస్ కెపాసిటీ ఇస్ ఆల్సో గ్రౌండెడ్. ఓకే, ఇక్కడ కెపాసిటెన్స్ లేదు. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ బీజేటీ ఏదైతే ఉందో ఇది కలెక్టర్, అండ్ దిస్ ఇస్ బేస్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఎమిటర్. సో దాన్ని మనం రీప్లేస్ చేయాలి ఫస్ట్. సో బేస్ దగ్గర నుంచి R పై అనే రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది, దాని అక్రాస్ గా V పై అనే వోల్టేజ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ IB అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బేస్, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎమిటర్, అండ్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ GM into V pi, and this is nothing but collector current IC, and this is the collector. Emitter దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రా రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో that will plays a very key role. ఇది చాలా కష్టం. ఎమిటర్ రెసిస్టెన్స్ RE ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు మనం ప్రాబ్లం అనాలిసిస్ చేయడం చాలా కష్టం. అది ఎందుకంటే మీకు తెలుస్తుంది తర్వాత, రైట్. నెక్స్ట్ ఎమిటర్ ఫినిష్డ్, అండ్ ఇక్కడ చూడండి -2 volts ఉంది. జాగ్రత్త చూడండి, DC సప్లై ఇది. DC సప్లైని మనం కంపల్సరీగా గ్రౌండ్ చేయాలి. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ చేసే తప్పు ఇదే. దీన్ని -2 volts అలాగే ఉంచేస్తారు. ఓకే, ఎందుకంటే మనం AC మోడల్ వేసేటప్పుడు DC సప్లైస్ గ్రౌండ్ చేసేస్తాం. ఈ -2 volts అనేది DC సప్లై, సో ఇట్ మస్ట్ బి గ్రౌండెడ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి R2 కి డైరెక్ట్ గా గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి, సో R2 నుంచి దీనికి గ్రౌండ్. సో దిస్ ఈస్ R2, అండ్ ఇక్కడ నుంచి గ్రౌండ్ కి విల్ బి హ్యావింగ్ R1, రైట్. సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ R1, అండ్ అగైన్ బేస్ దగ్గర నుంచి ఒక సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ RS ఉంది, దానికి సిరీస్ లో ఒక ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ VI ఉంది, అండ్ దాని నుంచి డైరెక్ట్ గా గ్రౌండ్ కి, రైట్. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ కన్సిడర్ చేస్తే అవుట్పుట్ నుంచి గ్రౌండ్ కి ఒక RC రెసిస్టెన్స్ ఉంది. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ RC, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి చూసుకుంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా గ్రౌండెడ్, అండ్ ఇట్ అవుట్పుట్ ఈస్ టేక్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం AC అనాలిసిస్ అనేది చేయాలి. కాబట్టి RE రెసిస్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం AC అనాలిసిస్ చేయడం చాలా అంటే చాలా కాదు. మీకు నెట్వర్క్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చి అనుకోండి, దట్ విల్ బి ఆల్సో వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వి విల్ డ్రా ద DC అండ్ AC అనాలిసిస్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, రైట్. సో DC అండ్ AC అనాలిసిస్ డ్రా చేయడం ఇలా, రైట్. సో కాబట్టి మీరు నీట్ గా ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ తీసుకోండి. సో జస్ట్ DC మోడల్ ఎలా డ్రా చేయాలి, AC మోడల్ ఎలా డ్రా చేయాలి అనేది పర్ఫెక్ట్ గా మీరు అనలైజ్ చేయండి. సో నేను ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్, వోల్టేజ్ గెయిన్, కరెంట్ గెయిన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. ఓకే, సో కీప్ ఆన్ ప్రిపేరింగ్ అండ్ షేర్ అవర్ ఛానల్ లింక్స్ టు ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ GATE 2023. So don't forget that. So it will be very helpful for us and for them also. Okay, and if you have any doubts, please in the comment box. And don't forget to
revise the previous subjects. Okay, the links are placed in the description. You can go through that, and don't forget to like, share, and subscribe our channel. So we will meet in the next lecture with problems on AC analysis, that is previous gear problems, and then take care and bye.